శ్రీదేవి గారు సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. జై గురుదేవ్. హరి ఓం. 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 సాయీశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. ఓం సాయీశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. ఓం సాయీశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. గజాననా 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 ప్రథమ పూజన గణరాయ ప్రథమ పూజన గణరాయ గజాననా గజాననా ప్రథమ ప్రార్థనా శ్రీ గణరాయ ప్రథమ ప్రార్థనా శ్రీ గణరాయ లంబోదరా గణరాయ లంబోదరా గణరాయ గజాననా గజాననా ప్రథమ పూజన గణరాయ గజాననా గజాననా ప్రథమ ప్రార్థనా శ్రీ గణరాయ లంబోదరా గణరాయ లంబోదరా గణరాయ గజాననా గజాననా ప్రాతః స్మరణం శ్రీ గురుచరణం ప్రాతః స్మరణం శ్రీ గురుచరణం శ్రీ గురుచరణం సద్గురుచరణం శ్రీ గురుచరణం సద్గురుచరణం ప్రాతః స్మరణం శ్రీ గురుచరణం బ్రహ్మానంద ప్రదాయక బ్రహ్మానంద ప్రదాయక శరణం శరణం సద్గురు చరణం శరణం శరణం సద్గురు చరణం ప్రాతః స్మరణం శ్రీ గురుచరణం శ్రీ గురుచరణం సద్గురుచరణం ప్రాతః స్మరణం శ్రీ గురుచరణం బ్రహ్మానంద ప్రదాయక శరణం శరణం సద్గురు చరణం శరణం శరణం సద్గురు చరణం ప్రాతః స్మరణం శ్రీ గురు
चरणम्। जय देवी दुर्गा गौरी शङ्करि पार्वती। जय देवी दुर्गा गौरी शङ्करि पार्वती। भुवन मोहिनी ललित लक्ष्मी कलावती। भुवन मोहिनी ललित लक्ष्मी कलावती। जय देवी दुर्गा गौरी शङ्करि पार्वती। कमल कामिनी हरिनारायणि भगवती। कमल कामिनी हरिनारायणि भगवती। वेदमाता विद्यादायिनि भारती। वेदमाता विद्यादायिनि भारती। हंसवाहिनी वीणपाणि सरस्वती। हंसवाहिनी वीणपाणि सरस्वती। जय देवी दुर्गा गौरी शङ्करि पार्वती। भुवन मोहिनी ललित लक्ष्मी कलावती। जय देवी दुर्गा गौरी शङ्करि पार्वती। कमल कामिनी हरिनारायणि भगवती। वेदमाता विद्यादायिनि भारती। हंसवाहिनी वीणपाणि सरस्वती। हंसवाहिनी वीणपाणि सरस्वती। जय देवी दुर्गा गौरी शङ्करि पार्वती। जय कृष्णा कुञ्ज विहारी। जय कृष्णा कुञ्ज विहारी। जय राधा हृदय विहारी। जय राधा हृदय विहारी। जय यमुना तीर विहारी। जय यमुना तीर विहारी। जय गोपी के हृदय विहारी। जय गोपी के हृदय विहारी। जय माधव रास विहारी। जय साई पति विहारी। जय साई पति विहारी। जय कृष्णा कुंज विहारी। जय राधा जय राधा हृदय विहारी। जय यमुना तीर विहारी। जय गोपी के हृदय विहारी। जय माधव रास विहारी। जय साई पति विहारी। जय साई पति विहारी। जय कृष्णा कुंज विहारी। जय राधा हृदय विहारी। राधे गोविंद गोपाल मुरलीधरा। राधे गोविंद गोपाल मुरलीधरा। मुरलीधरा
मुरलीधरा मुरलीधरा मुरलीधरा राधे गोविंद गोपाल मुरलीधरा केशव माधव मनमोहना मनमोह केशव माधव मनमोहना मनमोहना राधे गोविंद बोलो गोविंद भजो गोविंद गोपाल मुरलीधरा 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 राधे गोविंद गोपाल मुरलीधरा केशव माधव मनमोहना मनमोह केशव माधव मनमोहना मनमोहना राधे गोविंद गोपाल मुरलीधरा दत्तात्रेया सद्गुरुदेवा दत्तात्रेया सद्गुरुदेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा दत्तात्रेया सद्गुरुदेवा तुम ही ब्रह्म सनातन देवा तुम ही ब्रह्म सनातन देवा विष्णु श्री वासुदेव विष्णु श्री वासुदेव पन्नग भूषण शिव पन्नग भूषण शिव देव श्रीपाद सेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा दत्तात्रेया सद्गुरुदेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा तुम ही ब्रह्म सनातन देवा विष्णु श्री वासुदेव पन्नग भूषण शिव देव श्रीपाद सेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा दत्तात्रेया सद्गुरुदेवा वनमाली वेदोधारा वनमाली वेदोधारा
वैकुण्ठपते नारायणा वैकुण्ठपते नारायणा वनमाली वेदोद्धार गिरिधारी श्याम मनोहरा गिरिधारी श्याम मनोहरा गरुडवाहन नारायणा गरुडवाहन नारायणा पतिपुरीशा नारायणा पतिपुरीशा नारायणा वैकुण्ठपते नारायणा वैकुण्ठपते नारायणा वनमाली वेदोद्धारा वैकुण्ठपते नारायणा वनमाली वेदोद्धारा गिरिधारी श्याम मनोहरा गरुडवाहन नारायणा गरुडवाहन नारायणा पतिपुरीशा नारायणा पतिपुरीशा नारायणा वैकुण्ठपते नारायणा वैकुण्ठपते नारायणा वनमाली वेदोद्धा कृष्णा मनमोहना चित्तचोरा राधा जीवना कृष्णा मनमोहना चित्तचोरा राधा जीवना कृष्णा मनमोहना चित्तचोरा राधा जीवना वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरिधारी वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरिधारी हृदया विहारी हरि नारायणा हृदया विहारी हरि नारायणा नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण कृष्णा मनमोहना चित्तचोरा राधा जीवना कृष्णा मनमोहना चित्तचोरा राधा जीवना वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरिधारी हृदया विहारी हरि नारायणा हृदया विहारी हरि नारायणा नारायण हरि नारायणा नारायण हरि नारायणा कृष्णा मनमोहना चित्तचोरा राधा जीवना चित्तचोरा राधा जीवना चित्तचोरा राधा जीवना
కోదండ రామ రాఘవ జయ కళ్యాణ కృష్ణ కేశవ కోదండ రామ రాఘవ జయ కళ్యాణ కృష్ణ కేశవ గోవింద మాధవ గోపాల కేశవ గోవింద మాధవ గోపాల కేశవ నరసింహాచ్యుత నారాయణ నరసింహాచ్యుత నారాయణ దశరథ సీతామనోహర దశరథ నందన సీతామనోహర దానవ సంహార దయానిధే దానవ సంహార దయానిధే దానవ సంహార దయానిధే దానవ సంహార దయానిధే కోదండ రామ రాఘవ జయ కళ్యాణ కృష్ణ కేశవ గోవింద మాధవ గోపాల కేశవ నరసింహాచ్యుత నారాయణ దశరథ నందన సీతామనోహర దానవ సంహార దయానిధే దానవ సంహార దయానిధే దానవ సంహార దయానిధే కోదండ రామ రాఘవ జయ కళ్యాణ కృష్ణ కేశవ స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ స్వాగతం సుస్వాగతం శరణాగతం కృష్ణ స్వాగతం సుస్వాగతం శరణాగతం కృష్ణ స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ మథురాపురి కృష్ణ మధుసూదనా కృష్ణ మథురాపురి కృష్ణ మధుసూదనా కృష్ణ స్వాగతం సుస్వాగతం శరణాగతం కృష్ణ స్వాగతం సుస్వాగతం శరణాగతం కృష్ణ స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ ఓ స్వాగతం సుస్వాగతం శరణాగతం కృష్ణ స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ మథురాపురి కృష్ణ మధుసూదనా కృష్ణ మథురాపురి కృష్ణ
मधुसूदना कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा सदा निरन्तर हरिगुण गावो सदा निरन्तर हरिगुण गावो प्रेम भक्ति से भजन सुनावो सदा निरन्तर हरिगुण गावो साईनाथ के चरण में आओ साईनाथ के चरण में आओ मन मंदिर में दीप जलाओ मन मंदिर में दीप जलाओ जीवन नैया पार लगाओ जीवन नैया पार लगाओ सदा निरंतर हरि गुण गाओ प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ सदा निरंतर हरि गुण गाओ साईनाथ के चरण में आओ मन मंदिर में दीप जलाओ जीवन नैया पार लगाओ जीवन नैया पार लगाओ सदा निरंतर हरि गुण गाओ कृष्णा 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 నీవేనా ప్రాణము జీవనాధారము నీవేనా ప్రాణము జీవనాధారము నీ దర్శన భాగ్యము హృదయానందము నీవేనా ప్రాణము జీవనాధారము రేయి పగలు నిను వేచితి కృష్ణ రేయి పగలు నిను వేచితి కృష్ణ నిన్నుగాచవేచితి కృష్ణ నీవేనా ప్రాణము జీవనాధారము నీవేనా
నీవేనా ప్రాణము జీవనధారము. నీలో ఐక్యం నా మానస తృష్ణ కృష్ణ, నీలో ఐక్యం నా మానస తృష్ణ కృష్ణ, నా మానస తృష్ణ కృష్ణ. నీవేనా ప్రాణము జీవనధారము, నీవేనా ప్రాణము జీవనధారము. వడి వడి అడుగడుగులతో నిన్ను చేర్చితి కృష్ణ, వడి వడి అడుగడుగులతో నిన్ను చేరవచ్చితి కృష్ణ, నిన్ను చేరవచ్చితి కృష్ణ. నీవేనా ప్రాణము జీవనధారము, నీవేనా ప్రాణము జీవనధారము. నీ దర్శన భాగ్యము హృదయానందము, నీవేనా ప్రాణము జీవనధారము, 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 జీవనధారము. సాయిరామ్ సార్, టైం అయిన. ఇంకొకటి పాడు. ఓకే సార్. కన్నయ్యా కన్నయ్యా ఆవో కన్నయ్యా, ఆవో కన్నయ్యా, आवो आवो गोपियन संग खेलो, आवो आवो गोपियन संग खेलो, आवो कन्हैया. यशोदा मैया ढूंढ रही है, यशोदा मैया ढूंढ रही है, कहाँ है मेरे लाल, कहाँ है गोपाल. वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की गली गली में नाचत नाचत आ, वृंदावन की गली गली में नाचत नाचत आ, तुमरी दर्श की प्यासे है हम, आखर दर्श अधिकार. तुमरी दर्श की प्यासे है हम, आखर दर्श अधिकार. आवो आवो गोपियन संग खेलो, आवो आवो गोपियन संग खेलो, आवो कन्हैया आओ, आवो कन्हैया आओ,
కన్నయ్యా కన్నయ్యా లాస్ట్ వన్. ఇంకొకటి పాడు లాస్ట్. ఓకే గురుజీ. శివుడి పాట పాడు. బ్రహ్మపరాత్పర. బ్రహ్మపరాత్పరా పూర్ణమహేశ్వరా బ్రహ్మపరాత్పరా పూర్ణమహేశ్వరా ఆదినాథ శ్రీ కేదారేశ్వరా ఆదినాథ శ్రీ కేదారేశ్వరా బ్రహ్మపరాత్పరా పూర్ణమహేశ్వరా బిల్వదళా ప్రియా చంద్రకళాధర బిల్వదళా ప్రియా చంద్రకళాధర ధిమి ధిమి ఢమరుడి నాదహర ధిమి ధిమి ఢమరుడి నాదహర ధిమి ధిమి ఢమరుని నాదహరా ధిమి ధిమి ఢమరుని నాదహరా బ్రహ్మపరాత్పరా పూర్ణమహేశ్వరా ఆదినాథ శ్రీ కేదారేశ్వరా బ్రహ్మపరాత్పరా పూర్ణమహేశ్వరా బిల్వదళా ప్రియా చంద్రకళాధరా ధిమి ధిమి ఢమరుని నాదహరా ధిమి ధిమి ఢమరుని నాదహరా ధిమి ధిమి ఢమరుని నాదహరా బ్రహ్మపరాత్పరా పూర్ణమహేశ్వరా. ఓం శ్రీ సాయి. శ్రీ సాయిరామ్. ఓంకార బీజ రూపాయ సర్వేశాయ జగత్పతి ప్రథమాయ నమస్తుభ్యం ఈ సత్యసాయి గణరూప. స్వామి వారి దివ్య పాద పద్మాలు ప్రణామం చేసుకుంటూ అందరికి సాయిరామ్ అండి. అద్భుతం శ్రీదేవి ఎంత వస్తుంది. గాడ్ బ్లెస్ యూ. మా ఇంటికి వచ్చి పాడాలి ఎప్పుడన్నా ఒకరోజు ఆలోచించు. దేశం అంతా తిరుగుతున్నావు. ఓకే, టుడే ఆల్సో విల్ కంటిన్యూ జీసస్ క్రిస్ట్. అదేంటండి క్రిస్మస్ వెళ్ళిపోయి 3 రోజులు అదే వద్దన్నాను. క్రిస్మస్ రోజు కృష్ణుడిని, శ్రీరామనవమి రావణ్ణి, వినాయక చవితి రోజు వినాయకుడిని, బట్ ఎవ్రీడే హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ భగవాన్. క్రిస్మస్ అయితే అండి అహం సత్యబోధక అయితే ఏదైనా ఆయన మాటలే. ఏదైనా అవతార వాణి ఇక్కడ చెప్పేది, వేరే విషయాలు ఏవో చెప్పరండి. టుడే అండ్ టుమారో ఆల్సో నేను అనుకున్న చాలా రోజులు బట్టి అనిల్ కుమార్ గారు అన్నారు కదా అని యూ షుడ్ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆదిశంకర, బుద్ధ అండ్ జీసస్ క్రిస్ట్ అన్నాడు కనుక యూ హ్యావ్ టుడే అండ్ టుమారో ఆల్సో. ఇది ఐ హ్యావ్ 35 మెసేజెస్ స్వామి క్రిస్టమస్. అందులో 1-2 సెలెక్ట్ చేశాను. రేపటితో అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఎల్లుండి జర్నీలో ఉంటాను.
ఈరోజు క్రిస్మస్ చెప్పే ముందు ఐ థింక్ దిస్ ఇన్ ద ఇయర్ 95 అనుకుంటున్నాను. క్రిస్మస్ ముందు రోజు సంఘటన చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. 24th నాడు జరిగింది. ఐ థింక్ 24/12/1995. క్లియర్గా డేట్ లేదు నా దగ్గర. ఆ రోజు క్రిస్మస్ ముందు రోజు జరిగిన అంశాన్ని ఎంత అంటే స్వామి యొక్క అవతారం ఎలా ఉంటుందో చాలా రోజులు నేను మర్చిపోయాను. నేను ఎప్పుడో చెప్పుండొచ్చు, 30 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన సంఘటన. క్రిస్మస్ పండుగ ముందు రోజు సాయంత్రం 6:30 గంటలకి ఆ రోజు పూర్ణచంద్ర ఆడిటోరియంలో స్వామిస్ క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ అని ఒక పిల్లలు నాటిక ప్రారంభమైంది. ఎంతమంది అంటే 63 దేశాలు. ఆలోచించండి, ఇమాజిన్. వాళ్ళు ఎలా మరి రిహార్సల్ చేశారు. మనం ఒక బాలిక 2-3 బాలిక సెంటర్లు చేయడానికే తలకాయ పగలగొట్టుకుంటాం. 63 దేశాలకు చెందిన 120 మంది పిల్లలు ఫ్రమ్ ది ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 2 years to 14 years ఆ నాటికలో పాల్గొన్నారట. స్వామిస్ క్రిస్మస్ గిఫ్ట్. వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా స్వామి పిల్లలకు 2 పూట్ల యాపిల్స్, బిస్కెట్స్ ప్రసాదిస్తూ నాటికలో ఎలా నటించవలసింది కూడా వివరిస్తూ దిస్ వాజ్ ఆల్ ఎక్స్ప్రెస్ బై వన్ ఫారినర్ రీటా బ్రూస్. హీ నేరేటెడ్ ఆల్ ది వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. ఎలా నటించాలి, వారి వేషాలకు తగిన దుస్తులు సూచిస్తూ వారికి ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహం లభించాయి. మీరందరూ కూడా ఉత్సాహ ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వబట్టి ఈరోజు 1277కి వచ్చామండి. మీ ఉత్సాహము, ప్రోత్సాహం లేకపోతే మేము నీరు గారిపోయి ఎప్పుడో ముగించేవాళ్ళు దుకాణం. మీ ఎల్లవేళ్ళ మీ ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహం ఉంటే ఇంకా ముందుకు పోతామండి. చాలా అవసరం ఉత్సాహము, ప్రోత్సాహం. ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ కెటలిస్ట్ అంటారు కెమిస్ట్రీలో. కాస్త సైన్స్ తెలిసిన వాళ్ళకి కెటలిస్ట్ అనే పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దాని పాత్ర మెయిన్ ఏముండదు, బట్ ఇట్ నీడెడ్, కెటలిస్ట్ నీడెడ్. భుజం మీద తట్టటమండి, బాగా పాడావు. ఇప్పుడు అమ్మాయి పాడిందండి, ఇదే బాగా పాడావని మెచ్చుకుంటే ఏమైంది నాకు? వాట్ ఎల్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్? ఆ అమ్మాయి పాడినా ఆ అమ్మాయి మెచ్చుకోము. చాలా బాగా పాడావు సీదామంటే ఇంకొకసారి ఇంకా బాగా పడుతుంది. ఇంతమంది సపోర్ట్లు కొట్టారు, యూ గాట్ ఇన్స్పిరేషన్. దట్ ఈస్ కెటలిస్ట్. ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహం. అంటే కొట్టనాల గురించి మాట్లాడలేదు. ఎవ్రీబడి ఎంజాయ్డ్ బ్యూటీ. ఒకరోజు జరిగిన సంఘటన, ఒకరోజు స్వామి ఈ నాటికలో పాటలు పాడుతున్న స్త్రీలు ఎంతమంది అని క్వశ్చన్ చేశారట. ఇదంతా కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డైరెక్ట్ ఐ కెన్ గో టు క్రిస్మస్ మెసేజ్ 25వ తరగతి. ఇది ఎంత అద్భుతంగా ఉందో, దట్స్ వై ఐ టేకెన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఎంతమంది అంటే గ్రూప్ లో ఇప్పుడు లెక్క పెట్టుకో, 50+6 తక్కువ. ఎవరో ఏదో సంఖ్య చెప్పగా వెంటనే స్వామి విద్యార్థుల చేత తలతల మెరిసే తెల్లని చీరలు తెప్పించి వారందరికీ పంచిపెట్టారు. మొట్టమొదట వాళ్ళు స్వామికి చెప్పిన సంఖ్య తప్పు అయినప్పటికీ స్వామి తెప్పించిన చీరలు 119. అందరికీ సరిగ్గా సరిపోయినారు. అందరితో స్వామి ఆపివేయలేదు. మగవారికి అందరికీ ప్యాంటు, షర్టు, బట్టలు అందించారు. కృతజ్ఞత అశ్రుపూరిత నయనాలతో వారు స్వామి చరణారవిందాలపై వాలారు. కృతజ్ఞత అశ్రుపూరిత నయనం. క్రితం సంవత్సరం కంటే ఈ ఏడాది నాటిక నిర్వహణలో సేవ చేసిన వాలంటీర్ల సంఖ్య హెచ్చుగా ఉండినది. స్వామి వారిని ఉద్దేశిస్తూ సేవదల్లమట. సేవదల్ హూ వర్క్ ఫర్ దిస్. ఆ స్టేజ్ మీద కనపడరు. ఎంతో మంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే ఇప్పుడు సలార్ సినిమా అట్లా స్క్రీన్ ఆడింది. బిహైండ్ ది స్క్రీన్ చాలా మంది ఉంటారు. ఆ సేవదల్ని ఉద్దేశిస్తూ స్వామి ఏమంటున్నారు చూడండి. ఎంత చేతనైతే అంత సేవ చేయండి, జాగరూకతో చేయండి,
నిశ్శబ్దంగా చేయండి, ప్రేమతో చేయండి. మిగిలిన విషయాలన్నింటినీ మీకు ఈ అవకాశం అనుగ్రహించిన భగవంతుడికే వదిలివేయండి. ఇప్పుడు తెలుసా నీ శ్రమ 7 రోజులు సేవ ప్రోగ్రాం పెట్టింది. చేయడం వరకే. దానికి వాట్ ఈస్ ద 7 రోజులు చేస్తే సప్తాహం చేస్తే ఏమొస్తది? ఒక రోజు అయిపోయింది 24 అవర్స్ ఏంటి? 48 అవర్స్, 72 అవర్స్. నో కాలిక్యులేషన్, నో బిజినెస్. ఆయన ఇచ్చిన పని చేయటం మన పని. ఆడు ఆహ్వానించింది మనం వెళ్తున్నాం. అంతవరకే. అంతేగాని గుడివాడ పోయి 2 రోజులు ఉంటే ఏమొస్తది నాకు? ఆనందం వస్తది. అంతకంటే ఏం కావాలి? ఆనందం అన్న మాట కూడా ఆలోచించొద్దు. వెళ్ళటం వరకే నా పని. టు గో దేర్ టు పార్టిసిపేట్. మిగిలిన విషయాలన్నింటినీ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సేవ చేసినప్పుడు. నారాయణ సేవకు రమ్మంటే కమ్మున పోయి చేయటమే. ఒక గ్రామ సేవ రమ్మంటే పోవటమే. గ్రామ సేవకు పోతే ఏమొస్తది? నారాయణ సేవకు పోతే ఏమొస్తది? హాస్పిటల్ సేవకు పోతే ఏమొస్తది? మిగిలిన విషయాలన్నిటినీ మీకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన భగవంతుడికే వదిలివేయండి అని స్వామి ఉపదేశించారు ఆ రోజు ప్రశాంతి నిలయంలో. నాటికలో వివిధ పాత్రలకు సంబంధించిన 100 డ్రెస్సులు 3 రోజులు తయారయ్యాయి. వాలంటీర్లు అహర్నిశలు శ్రమించినప్పటికీ స్వామి అనుగ్రహం లేకుండా అది సాధ్యమయ్యేది కాదంటలో ఏమాత్రమూ అతిశయోక్తి లేదు. దర్జీలు ఉన్నారయ్యా, కుట్టారా అంటే కాదు. దర్జీలు కుట్టవచ్చు, ఇంకేమన్నా చేయవచ్చు. వెనకాల ఉన్న అభయహస్తం ఉండబట్టి 3 రోజులు అంతమందికి డ్రెస్సులు అప్పటికప్పుడు తయారు చేశారు. ముందు అనుకున్నట్లుగానే స్వామి క్రిస్మస్ ముందు రోజున వచ్చి డ్రెస్సులు చూశారు. స్వామి అంటే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటారో అంటే ప్రజల ముందు ప్రదర్శించే అంశము అంటే స్వామి వాంట్ పర్ఫెక్షన్ అనమాట. స్వామి వస్తూనే మేరీ ఎక్కడా అని అడిగారు. నాటికలో మేరీ, జీసస్, సాయిబాబా పాత్రలు పోషించిన 3 పిల్లలు ఆయా దశలలో వచ్చి స్వామి ముందు నిలిచినారు. వారిని చూసి స్వామి తన సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ జీసస్, అతని తల్లి మరియు సాయిబాబా 3 మీ మధ్యనే ఉన్నారే అని చమత్కరించారు. ఈ నాటికకు దర్శకత్వం వహించిన వ్యక్తి హాలీవుడ్ సినిమాల ప్రఖ్యాత డైరెక్టర్ కావడంతో పిల్లలు అనుకున్న దానికంటే కొంత ఎక్కువగానే శ్రమ పడవలసి వచ్చింది. డైరెక్టర్ని బట్టి నాటిక ఉంటుందండి. అందువల్లనే కష్టే ఫలి అన్నట్లు 24వ తేదీ రాత్రి వారి నాటిక అద్భుతంగా జరిగింది. ఈ నాటిక ఇతివృత్తం ఏమిటంటే నేను ప్రస్తావించాను. ఎంతమంది గుర్తుందో మ్యాథ్యూ గురించి. మ్యాథ్యూ అనేవాడు టోటల్ ఎగనిస్ట్. ఒక రోజు కల్లో కనిపించారు. నిన్నే చెప్పాను కదా, అప్పుడే మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ నాటిక ఎసెన్స్? ప్రామిస్ కిస్. ఆ మ్యాథ్యూ అనే పిల్లవానికి తానెవరో, తన నిజతత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాస బలీయంగా ఉంటుంది. ప్రశాంతి నిలయంలో క్రిస్మస్ జరుపుకోవడానికి తన తల్లిదండ్రులతో కూడి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం కనుక్కోవాలని ఆశిస్తాడు. నాటికలోని ఇతివృత్తం. ప్రశాంతి నిలయంలో స్వామి అతనికి స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి జీసస్ జీవితంలో కొన్ని ప్రధాన ఘట్టాలు చూపించి అతను ఎవరో తెలుపుతారు. నీవు దేవుడవే, నేను దేవుడనే, అందరూ దైవస్వరూపులే అని బోధిస్తారు. మ్యాథ్యూకు క్రిస్మస్ కానుకగా నేనెవరు అనే ప్రశ్నకు స్వామి వసంగిన కానుక నేనే, ఐఎమ్ ఐ అనే ప్రబోధ బహు అమూల్యమైనది. స్వామి వేదికపై పిల్లలందరికీ పాద నమస్కారం అనుగ్రహించి సుందరంగా ప్యాక్ చేయబడిన క్రిస్మస్ కేక్ ను బహుమతిగా అందించి వారిని ఆనందపరిచయం చేశారు. వేదికపై పుష్పవర్షం కురుస్తుంటే, గాలిలో రంగురంగుల బెలూన్లు తేలియాడుతుంటే
స్వామి తమ చేతిలో ఒక బెల్లిని పట్టుకోగా పిల్లలందరూ స్వామి పాదాల చెంత గుమికూడి గ్రూప్ ఫోటో తీయించుకున్న దృశ్యం అత్యంత మనోహరం. ఇక ఇమాజిన్ ఇట్, నా కళ్ళ ముందే కనపడుతోంది. ఆనందదాయకము. చివరి మాట ఏం చెప్తుందంటే, నిజంగా ప్రశాంతి నిలయంలో ఈ క్రిస్మస్ పండుగ స్వామి మనకు అందరికీ అనుగ్రహించే క్రిస్మస్ కానుక. ఎస్, ఇట్స్ ఎ ట్రూ గిఫ్ట్ టు ఆల్ ద వరల్డ్ వైడ్ క్రిస్టియన్స్. ఇక క్రిస్మస్ రోజు తెల్లారితే క్రిస్మస్ రోజు స్వామి ఏం చెప్పారో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. వీలైతే ఈరోజు టుడే విల్ ఫినిష్ దిస్ సబ్జెక్ట్. స్వామి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఆ క్రిస్మస్ రోజు అవధూతలు కండి, యమదూతలు కావద్దు. సర్వరూపధరం శాంతం సర్వనామధరం శివం సచ్చిదానంద రూపం అద్వైతం సత్యం శివం సుందరం. మీరు చూసే ఈ దృశ్యకల్పితమైన జగత్తులో సమస్తమైన పదార్థాలు, సమస్తమైన స్వరూపాలు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. ఆనందమయమైన కూడా అత్యంత ఉల్లాసకరమైనవి అంటున్నారు స్వామి. ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ ద యూనివర్స్. ఈ జగత్తంతయు భగవత్ స్వరూపంతో కూడినది. ఎవ్రీథింగ్ సర్వం కలిదం బ్రహ్మ. ఆ స్వరూపము ప్రేమమైనది అంటున్నారు స్వామి. ఎందుకు ప్రేమ? లవ్ ఈజ్ ఫర్ లవ్ సేక్. ప్రేమ నిమిత్తమే కానీ మరొక నిమిత్తం కాదు. ప్రేమ ఇచ్చిపుచ్చుకునే వ్యాపారం కాదు. అద్భుతం గావించేటువంటి ఆనందమే. సమస్తము ప్రేమమయమే. దేంతో చూస్తారు? కళ్ళకు కనపడలేదంటే ప్రేమ నేత్రాలతో చూడదు. ప్రేమ హృదయంతో చూస్తుంది. ప్రేమ గల హృదయం అంటారు కానీ ప్రేమ గల నేత్రాలు, ప్రేమ గల చేతులు అనరు. ప్రేమ స్తోత్రములతో వినదు, శాంతముతో వింటుంది. ప్రేమ పలుకులతో పలుకదు. సరే, ప్రేమ పలుకులు అంటుంటాం కానీ అది కూడా తప్పు అంటున్నారు. దయతో పలుకుతుంది. ప్రేమ అమరమైనది, అమృతమైనది, ఆనందమైనది, అనంతమైనది. బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. విభిన్న రూపనామములతో ప్రవహించే నదులు సముద్రంలో చేరినప్పుడు సముద్రం యొక్క రూపనామముల్ని పొందినట్లుగా ప్రేమ అనేక రూపములలో ప్రవహించి హృదయ సాగరంలో ప్రవేశించి తద్వారా అనంతమైన హృదయ స్వరూపాన్ని ధరిస్తుంది. నా కళ్ళలో ప్రేమ ఉందండి, మాటల్లో ప్రేమ ఉందండి, చేతల్లో ప్రేమ ఉందండి, అన్నిటిలో ప్రేమ ఉందంటే ఇదంతా పోయి మెర్జెస్ ఇన్ హార్ట్, హృదయ సాగరంలో కలుస్తాయి. ప్రేమ చూపులు, ప్రేమ మాటలు, ప్రేమ చేతలు, ప్రేమ ఆలోచనలు. అందుకనే అంటుంటారు, ఎ ప్యూర్ థాట్ ఫ్రమ్ ఎ ప్యూర్ హార్ట్. హృదయం పవిత్రంగా ఉందనుకోండి, పవిత్రమైన ఆలోచనలు వస్తాయి. క్షీరసాగరం నుంచి క్షీరసాగర ఆలోచనలు వస్తాయి. క్షారసాగరం నుంచి క్షారసాగరమైన ఆలోచనలే వస్తాయి. అణుబాంబుతో జయించలేమండి, కానీ ప్రేమతో స్వామి ప్రపంచాన్ని ఎలా జయించగలిగారు? స్వామి ఆటం బాంబు వేశారా? ప్రేమతో సాధించలేనిది జగత్తులో లేనే లేదంట. సో ఆ ప్రేమ కూడా ఎలా ఉండాలి? నిష్కామ ప్రేమ, నిర్గుణ ప్రేమ, నిష్కపట ప్రేమ. ఈ మూడు ఉంటే కూడా భగవంతుడు ఇక్కడే బందీకృత, ఇక్కడే కూర్చుని పోయాడు. అందుకని నేను చెప్తున్నాను, 10:15కి స్వామి వచ్చి కూర్చుంటారు. మీరు ఒక్కొక్కడు 10:30కి పథకం గంటలకు వస్తే బాగుండేదని చెప్తున్నాను. నాకు మీ మీద కోపం కాదు. యూఆర్ ఫోర్ గోయింగ్. ఏం కోల్పోకూడదు నా తప్ప, అంతేగాని మీరు ఎప్పుడు వస్తే నాకేంటి? రేపటి నుంచి నేను కూడా నా ఇష్టం వచ్చిన వస్తాను. 11:00 ఒక రోజు, 10:45 ఒక రోజు లాగిన వస్తాను. 4 రోజులు, అప్పుడు మీకు తెలుసు. అటువంటి నిష్కామమైన ప్రేమ, నిర్గుణమైన ప్రేమ, నిష్కపటమైన ప్రేమ చేత భగవంతుడు కూడా బంధింపబడుతుంది. ప్రహ్లాదుడు కావచ్చు, రాధా కావచ్చు, మీరా కావచ్చు, వీళ్ళందరూ ఎలాగ బంధించారు భగవంతుడు అంటే ఇదే స్వార్థ సంకుచిత ప్రేమను లోకమే బంధిస్తుంది. కానీ మానవుడికి సత్యనిత్యమైన ప్రేమతత్వాన్ని గుర్తించలేక అల్ప విషయాల నిమిత్తమై అనేక అవస్థలకు గురి అవుతున్నారు. ఇది ప్రజెంట్ మన పరిస్థితి గురించి చెప్తున్నాను. ప్రేమతత్వాన్ని గుర్తించిన మానవుడు మరొక మార్గంలో ప్రవేశించాడండి. ఈనాడు తల్లి బిడ్డల మధ్య, ఆలుమగల మధ్య ప్రేమను ప్రేమగా భావిస్తున్నాం. ఐ లవ్ మై పేరెంట్స్, ఐ లవ్ మై వైఫ్,
ఐ లవ్ మై సన్, ఐ లవ్ మై డాటర్. పొద్దున్నే ఎవడో ఒకడు జర్మనీ నుంచి వచ్చేట్టు నా బాల వికాస్ కుర్రాడు. నేను గుర్తుపట్ల మంచి నిద్రలో ఉన్నా. నేను కొత్తగూడెం బాల వికాస్ కుర్రాడిని సార్ అంటున్నాడు. ఇంకా ఇంకా నాకేదో మంచి కళ్ళలో ఉన్నా. జర్మనీ నుంచి వచ్చేట హైదరాబాద్ పోయేట అక్కడ పిల్లలకి అనాథాశ్రమం పిల్లలకి చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్, డ్రెస్సెస్ ఇస్తుంటాడు ఒక కుర్రోడు అనమాట. ఎప్పుడో అంటుంటే ఇప్పుడు సాయి గాయత్రి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటా అని చెప్పాడు. సవతి తల్లి ప్రేమకి నోచుకున్నవాడు అనమాట. కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వస్తున్నాయి అబ్బాయిని తలుచుకుంటూ. ఈజ్ ఎంక్వైరింగ్ అబౌట్ రాజా, ఈజ్ ఎంక్వైరింగ్ అబౌట్ లలిత. నేను ఆంటీ అంటే చాలా ఇష్టం. వాడు కొత్తగూడెంలో మా ఇంటికి వస్తుండేవాడు. వాడు తమ్ముడిని పట్టుకున్నా అంటే వీళ్ళు అబ్బాయి మదర్ చనిపోయింది అనమాట. సో తల్లి బిడ్డల మధ్య ప్రేమ, ఆలు మగల మధ్య ప్రేమ మనం ప్రేమగా భావిస్తున్నాం. ఇది ప్రేమ కాదు అంటారు స్వామి. ఆయన అంతరాలు మన ఇష్టం. ఇది కేవలం ఒక సంబంధంతో కూడినది, ఇట్స్ ఏ బాండేజ్. ఈ ప్రేమకు ఆది అంత్యములు ఉంటున్నవి, కానీ సత్యనిత్యమైన ప్రేమకు ఎట్టి ఆద్యంతములు లేవు. పుట్టుక పూర్వము, పుట్టిన తర్వాత, మరణించిన తర్వాత కూడా ఈ ప్రేమ ఉన్నది. త్రికాల భాగ్యం ప్రేమ అన్నారు. సత్యానికి కూడా అదే మాట. త్రికాలంలో మారింది సత్యము, త్రికాలంలో భాగ్యం ప్రేమ, రెండింటికి చెప్పొచ్చు అనమాట. మనం జనరల్ గా సత్యానికి ఈ మాట చెప్తుంటాం. మీరు నమ్ముతారా? మీరు నమ్మరా అంటూ స్వామి. తల్లి బిడ్డల ప్రేమ పుట్టక ముందు ఎక్కడున్నాడు వాడు? భార్యాభర్తల ప్రేమ ఎక్కడ ఉంది? నాకు 80లో మ్యారేజ్. మేరీ కాకముందు ఆవిడెక్కడ, నేను ఎక్కడ? మధ్యలో ప్రవేశించినవే. పుట్టుక పూర్వం ఏ తల్లి తన బిడ్డను ప్రేమించింది? ఏ బిడ్డ తన తల్లిని ప్రేమించింది? అట్లే పెళ్లికి పూర్వం ఎవరు ఎవరికి భర్త, ఎవరు ఎవరికి భార్య. ఇది మధ్యలో ప్రవేశించిన అటాచ్మెంటే కానీ ప్రేమ కాదు. ఆది అంతములు కలిగిన ఇది ప్రేమ అనిపించుకోదు. దేర్ షుడ్ బి నో బౌండరీస్ ఫర్ లవ్. ప్రేమకు హద్దులు లేవు. ఇది ఇక్కడ మొదలైందండి, అక్కడ ఎండ్ అవుతుందండి ప్రేమ. దాని తర్వాత ప్రేమ లేదన్నా కూడా ప్రేమ కాదు. ఆ చివరి ఉన్నాడే అక్కడ వరకే ప్రేమ అండి, తర్వాత వాళ్ళకి లేదంటే ప్రేమ కాదు. చివరి దాకా ఉన్న వాళ్ళకి నువ్వు పెట్టగలిగాలి. నిత్యసత్యమై నిరంతరము మానవుని ఆనంద ప్రవాహంలో ముంచి తేల్చున్నది ప్రేమ సంకల్పం. మన తలుపులు, మీ చూపులు అన్ని కూడా ప్రేమమయమే ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఇది దైవ ప్రేమ. ఈ దైవ ప్రేమను పొందిన మానవుడు ఎట్టి అవస్థలకు గురికాడు. నిందాస్తుతులకు కృంగి పొంగని నిత్య సత్యమైన ప్రేమయే భగవత్ ప్రేమ. సుఖదుఖములను సమత్వంగా భావించేది భగవత్ ప్రేమ. ద ప్లెజర్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్ అంటుంటారు. రెండు కష్టముల మధ్యనే రెండు సుఖముల మధ్యనే ఒక కష్టం ఉన్నది. కష్ట సుఖములు రెండును కలిసి ఉండు, వీని విడది ఎవరి వశం కాదు. సుఖము ప్రత్యేకముగా ఎందుకు చూడబోము, కష్టము ఫలించినేది సుఖం అందురు. మన కష్టం ఫలించిందండి అంటాడు. వీడి కష్టం ఫలించిందని, కష్టం ఫలిస్తే సుఖం అయింది. వీడి కష్టం ఫలిందండి, పంట బాగా వచ్చింది. సుఖం అని లేదు, కష్టం ఫలిస్తే సుఖం అవుతుంది. మేడం కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది పాపం. ఎప్పుడు సుఖం ప్రాప్తించినో అప్పుడే కష్టంకు అంచెము. ఈ కష్ట సుఖంకు మూల కారణం ప్రేమయే. ఇటు ప్రేమను పరమాత్మ ప్రేమ అని చెబుతూ వచ్చారు. అంతే ఇంట్రడక్షన్ చెప్పారు చూడండి. నౌ స్వామి గోస్ టు సబ్జెక్ట్. ఇటు అనంతమైన దైవ ప్రేమను ప్రపంచము చాటే నిమిత్తమై యేసు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ వచ్చాడు. 10 సంవత్సరాల వయసు నుండే తండ్రిని కోల్పోయి తల్లిని అనుమతి తీసుకుని తాను ప్రజాసేవ నిమిత్తమే ప్రయాణం చేశాడు. ఎట్టి పరిస్థితులనైనా దైవ ప్రేమ తాను అనుభవించి ఆ ప్రేమను ప్రజలకు పంచాలి. అది ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నాకు అనుభూతి కాదు, నేను మీకు ఎట్లా పంచుతానండి? స్వామి ఇట్లా ఉంటారండి, ఇట్లా వన్స్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కెన్ షేర్ ద అనుభూతి మీతో పంచుకోవచ్చు. నాకే అనుభూతి లేకపోతే ఇట్లా ఉంటాడండి, అంతసేపు ఇట్లా ఉంటాడు అట్లా ఉంటాను చెప్తాను. ఇదే జీవిత పరమావధి అనుకున్నాడు. ఎట్టి నిందాస్థితులకు లొంగక పొంగక సమత్వాన్ని సాధించడం తన రెండవ లక్ష్యమని భావించాడు.
సెకండ్ ఆస్పెక్ట్. స్వామి కూడా అంతే. బుట్టతల సాయిబాబా అన్న అనుకోలేదు, బట్టతల సాయిబాబా ఆయనకే సంబంధం లేదు. సర్వలేందున్న భగవతత్వాన్ని ప్రేమించి ఆ ప్రేమను పంచడమే తన ప్రధాన కర్తమైన భావన స్థిరం చేసుకున్నాడు. స్వామి మీరు దేవుడా అంటే హాఫ్ ఫ్యాక్ట్, హాఫ్ ట్రూత్. నువ్వు నువ్వు దైవం అనేది పూర్ణ సత్యం అన్నారు. స్వామి మీరు దేవుడా అని అడిగితే నేను భగవంతుడు అనేది అర్ధ సత్యము, నువ్వు భగవంతుడు పూర్ణ సత్యం అన్నారు. ఇప్పుడు ఈ అవతారం సేమ్. అయితే కష్ట నష్టములకు తట్టుకొని నెట్టుకొని ముందుకు సాగిన వాడే నిజమైన మానవుడే అని విశ్వసించాడు. ఎటువంటి కుటుంబంలో జన్మించాడండి స్వామి? చాలా సామాన్యమైన కుటుంబంలో. ఒక చొక్కాతో, బటన్లు కూడా లేవు, ముళ్ళుకు పెట్టుకొని రాగి సంగడి తిని కష్టములకు వెరవకూడదు, సుఖములకు ఆనందించకూడదు. ఈ రెండింటి యందు సమభావం వహించినాడు జీసస్. జీసస్ బాధపడే జీవులు చూసి ఓర్చుకునేవాడు కాదు. స్వామి కూడా అంతే. ఎవరైనా ఇంటి ముందుకు వస్తే రే ఎట్లా ఉండేదంటే ఆ రోజు మొన్న ఎవరో కట్టుపల్లి రాజమ్మ గారు పెట్టారు ఒక వీడియో అండి. 10 రోజులైంది పాపం ఆ బ్రాహ్మణ కుటుంబం, నలుగురు, భార్య, భర్త, కొడుకు, కోడలు, నలుగురు బక్కచిక్కు ఉంటారు. 10 రోజుల తర్వాత ఏదో ఇంత పొడిందో ఇంత ఏదో పిండి దొరికితే 4 చపాతీలు చేసుకుని తినబోయే టైంకి ఆకలితో వచ్చాడు. వచ్చినాడు కూడా బక్కచిక్కినోడే. అయ్యా 3 రోజులు అయిందయ్యా, మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా రోజులు అంటే మాకు అలవాటు అయిపోయింది, మాకు ఆకలి. నువ్వు 3 రోజుల ఆకలి నువ్వు తట్టుకోలేవు, మేము 10 రోజుల ఆకలి చూడండి మాట ఎలా ఉంటాయి డైలాగు. నువ్వు 3 రోజుల ఆకలి కూడా ఇంకా తట్టుకోలేవు, మేము 10 రోజుల ఆకలి బట్టి మాకు అలవాటు అవుతుంది ఆకలి అని ఒక రొట్టె పెట్టాడు. ఇంకా చూస్తుంటాడు, భార్య పెట్టింది. ఇంకా చూస్తుంటే కొడుకు పెట్టాడు. ఇంకా చూస్తుంటే భార్య పెట్టారు, వీళ్ళకేం మిగల్లా. బయటకు పోయి చేయగడుకుంటే నీళ్లు పోస్తుంటారు, ఆ నీళ్ళలో పొరులుతుంది ముంగీస. గట్టుపల్లి రాజం గారు పెట్టిన వీడియోనండి, అద్భుతమైన సినిమా. ఒక సైడే పొర్లిందిట ముంగీస. ఒక బంగారు ముంగీస అంటే అప్పుడు వచ్చిన ఆయన ఎవరు? ధర్మదేవత. అప్పుడు ఆయన పేరు ఏదో పేరు మార్చాడు, నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఆయన పేరు. సత్తుప్రస్తుడు. అమ్మా సత్తుప్రస్తుడు ఆయన పేరు. అరుణ కుమార్ ఖమ్మంపాటి అండి. నేను మన తెనాలి పోయినప్పుడు స్టేషన్కి వచ్చింది బాబు, కిలోమీటర్ నడిచింది. రైల్వే స్టేషన్ బయటకి నేను దిగిన ప్లాట్ఫామ్ కిలోమీటర్ నడవాలి పాపం. వెరీ నైస్. నువ్వు ముంగీసా, నువ్వు ఎక్కడైనా మళ్ళా పో, ఇటువంటి ఎవడైనా మహనీయుడు దొరుకుతాడు ఉంది సగం డోర్లీ అప్పుడు చేయించుకోమంటే ధర్మరాజు రోజుకు 1,00,000 మంది భోజనం పెట్టినా ఆ నీళ్ళలో మునిగిన బంగారం కాలేదట. నీకు అన్నం ఉండదు అనేవాట, లేకపోయినా పర్లేదు ఆనందంగా తన షేర్ ఇచ్చేవాట సాయిబాబా. అది ఏతవాద అక్కడ వచ్చింది. ఇది అంటే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు సరిపడే చాలా ముద్ద వచ్చేది అనమాట ఆ రోజుల్లో ఆహారం. సత్యం అన్న అనే శేషంరాజు, నువ్వు ఇచ్చేస్తే నీకు నీ వాటా నీ కోట లేదురా అన్నట్టు, లేకపోయినా పర్లేదు అన్నయ్య. జీసస్ బాధపడే జీవులు చూసి ఓర్చుకునేవాడు కాదు. మొట్టమొదట జీవహింస చేయకూడదని ప్రబోధించాడు. పక్షులు అమ్మేవారికి అడ్డు తగిలి వాటిని వదిలిపెట్టేశాడు. ఇది గిట్టిన వారు జీసస్ పై అనేక అపోహలతో అతన్ని శిక్షించడానికి ప్రయత్నించారు. సర్వభూత నమస్కారం కేశవం ప్రచిగత్యది, దానికి యాంటీ కూడా అంతే. సర్వభూత చేసుకోవాలి, ఐఎమ్ రెస్పెక్టింగ్ యూ, యూఆర్ రెస్పెక్టింగ్ మీ. నేను మిమ్మల్ని గౌరవం ఇవ్వకుండా నాకు గౌరవం ఇవ్వాలంటే ఎట్లా నడుస్తుందండి? ఇట్స్ నాట్ వన్ వే. సర్వభూత నమస్కారం కేశవం ప్రతిగత్యది అని వేదవాక్యం కదా. దూషించిన వారికి భూషించిన వారికి నమస్కారమే. అయితే భూషించిన వారికి నమస్కారం అని చెప్పడంలో అర్థం ఉన్నది, కానీ దూషించిన వారికి కూడా నమస్కారం చేయడంలో అర్థం ఏమిటి? దూషించే వారి సంబంధం మనకు నిరంతరం ఉండాలి. కారణం ఏమనగా దూషణమే లేక భూషణం విలువ లేదు కదా. మంచికి చెడ్డ ఒక షాడో, నీడ. సుఖంనకు కష్టం ఒక షాడో. రెండు అవినాభావ సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. దీనికి ఏమాత్రమో విరవకూడదనే సత్యాన్ని గుర్తించి ధైర్యంతో ముందంజ వేశాడు. ఆయనకి దూషణం లేదు, భూషణం లేదు, మంచి లేదు, చెడు లేదు. నో షాడో, స్థితప్రజ్ఞ స్థితి అనమాట. ఇంకా స్వామి కంటిన్యూ చేస్తూ ప్రతి మంచి నేనే అనుకున్నాం మెసెంజర్స్ ఆఫ్ సత్యసాయి అని.
ప్రతి మానవుడు ఒక మెసెంజరే. భగవంతుడు పంపిన దూతయే. మనం రుద్రంలో చెప్పుకున్నాం, హిత, ప్రహిత, దూత, ఇంకేదో నాలుగోది, హిత, ప్రహిత, దూత, ఇదేదో ఫోర్త్ వన్. ఆంజనేయ స్వామి అలాగా ఉన్నట్ట, హితుల్లాగా ఉన్నట్ట, ప్రహితుల్లాగా ఉన్నట్ట, దూతలాగా ఉన్నట్ట. దూత అంటే ఎవరు? స్వామి బాగా చెప్తున్నారు. దూత అంటే ఎలా చేయగురు కొట్టండి. దూత అనగా ఎవరు అంటే భగవంతుని సందేశాన్ని జగత్తునకు ప్రచార ప్రబోధాలు చేసేవానికి దూతం. యూఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ స్వామి మెసేజ్. భగవద్వాణ్ణి మనం వింటున్నాము, మనం పంచుతున్నాము. యూఆర్ ఆల్సో మెసెంజర్స్ ఆఫ్ సత్యసాయి. కానీ ఈనాడు ఇటువంటి దూతలు కరువైపోయినారు. భగవత్ సందేశానికి విరుద్ధంగా ప్రచారం చేసే యమదూతలు తయారైపోతున్నారు. సో టైటిల్ అది, ప్రతి మానవుడు అవధూత కావాలని, కానీ యమదూత కాకూడదు, టైటిల్ ఆఫ్ దిస్ మెసేజ్. కానీ ఈనాడు అవధూత పేరుతో యమదూతలుగా తయారై అందరినీ హింసిస్తున్నారు. ఇది మానవత్వానికి విరుద్ధమైన మార్గం. ఏనాడైతే మానవ అంటే మానవత్వం, హ్యూమన్ వాల్యూస్, నైతిక విలువలు పెంచుకున్నప్పుడే అవ్యక్తమైన దివ్యత్వం వ్యక్తం అవుతుంది. దివ్యత్వం ఎక్కడుంది? అవ్యక్తంగా అది లోపల ఉన్నది. అవ్యక్తంగా ఉన్న దివ్యత్వం వ్యక్తం కావాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ హ్యూమన్ నైతిక విలువలతో బతకాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ మోరల్ వాల్యూస్. వీ షుడ్ లివ్ విత్ ట్రూత్. వీ షుడ్ లివ్ విత్ పీస్. ప్రతి మానవునేందు అవ్యక్తమైన నిగూఢమైన దివ్యత్వం ఉన్నది. ఇట్టి దివ్యత్వాన్ని వ్యక్తీకరించే మానవుడే వ్యక్తి అనేది సాధక నామం. వ్యక్తి అనమాట. ఆకార మానవుడు కాదు, ఆచార మానవుడు. కనుక ప్రతి మానవుడు భగవత్ సందేశాన్ని జగత్తులో చాటాలి, ఇంటింటికి సాయినామం పంచాలి. ఇప్పుడు చాలా చోట్ల ఇళ్లలో కూడా భజన చేస్తున్నారు, చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ప్రేమతత్వం పెంచుకున్నప్పుడే ఈ సందేశంపై ఎట్టి సందేహము ఉండదు. ప్రేమతత్వాన్ని గుర్తించులోని వారికి సందేహాలు కలుగుతుంది, తద్వారా పెడమార్గం పడుతుంటారు. మరలా కంటిన్యూ అవుతుంది సబ్జెక్టు. జీసస్ పుట్టినప్పుడు 3 అరేబియన్ రాజులు చేరారు. ఒక రాజు ఆ బిడ్డను చూసి ఏమన్నాడు? ఇతను దైవాన్ని ప్రేమించేవాడుగా తయారవుతాడు. 2వ రాజు దైవమునే ఇతను ప్రేమిస్తాడు. 3వ రాజు దైవమే ఇతడే దైవం అన్నాడు. సో భగవంతుని ప్రేమించేవాడు మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్. భగవంతుని ప్రేమకు నోచుకున్నవాడు సన్ ఆఫ్ గాడ్. దివ్యత్వాన్ని ఏకత్వంతో భావించుకుని ఆనందించాడు భగవంతుడే అతను. హీ ఈజ్ గాడ్. సో మొట్టమొదటి మీరు భగవంతుని ప్రేమించే దూతల ఫస్ట్ అన్నమాట. అప్పుడే మెసెంజర్స్ ఆఫ్ గాడ్ అని పేరు పెట్టుకోవడానికి మీకు అర్హత లభిస్తుంది. మెసెంజర్స్ ఆఫ్ గాడ్ అని పేరు పెట్టుకున్నందుకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించేవారు మెసెంజర్స్ కాదు, మిస్సింజర్స్ అన్నారు. మిస్సింజర్స్ ఇక్కడ మెసెంజర్, ఎంఏఎస్ఎస్ మెసేజ్. ఇక్కడ మిస్సింజర్స్ అంటే దివ్యత్వాన్ని కోల్పోయిన వారు అని స్వామి చెప్తున్నారు. హూ లాస్ట్ ద డివినిటీ. మనలో ఉన్న దైవత్వాన్ని గుర్తింపు చేయడానికే స్వామి అవతారం వచ్చిందండి. ద సేవల్ పర్పస్ ఆఫ్ భగవాన్ ఇది మనలో ఉన్న మానవత్వాన్ని గుర్తింపు చేసి మానవత్వాన్ని దైవత్వంగా మరల్చడానికి గుర్తింపు చేయడానికి. మీరు దైవవాణిని జగత్తుకంతా చాటడానికి పూనుకోవాలి. దైవవాణి అంతా మంచిదే, పరోపకార సంబంధమైనదే, దయా ప్రేమలతో కూడినదే, నీతి నిజాయితీలతో చేరినదే. అందుకని అన్నాను, అహం సత్యబోధక సత్సమైన జీసస్ క్రిస్టియన్ ఒకటే స్వామి మాటలు. ఇలాంటి దాన్ని ప్రచార ప్రబోధలు చల్పాలి, స్వార్థరహితంగా జీవించాలి. ఇదంత సులభం కాదని మీరు భావిస్తున్నారు, కానీ నిజంగా ఎందుకంటే సులభమైన మార్గం మరొకట్లేదు. నీతిగా బతకడం కష్టం అండి అంటే అంతకంటే సులభం లేదంటున్నారు స్వామి. స్వార్థమే మానవుని అన్ని విధాలుగా బాధిస్తున్నది. కనుక స్వార్థరహితమైన సెల్ఫ్లెస్ లవ్, స్వార్థరహితమైన ప్రేమను ప్రవేశపెట్టుకోవాలి. ప్రేమకే మనం అద్భుతం కావాలి. ప్రేమ లేనివాడు ప్రాణం లేని శవం అంటున్నారు. ప్రేమ లేని బ్రతుకు ప్రేత బ్రతుకు అన్నట్టుగా. అన్న ఆయన ఎవరంటే మంటెంలో ఉంటారు, ఆయన పేరు గంగ మహాజ. దైవం అంటే ఎవరు? ప్రతి ఒక్కరెందు పంచభూతంలో ఉన్నవి భూమి, జలము, అగ్ని, వాయు, ఆకాశం. ఈ పంచభూతములే భగవత్ స్వరూపములు.
ఒక్కొక్క దానిలో భగవంతుడు ఏ రీతిగా ఉంటున్నాడు? ప్రకృతిలో చైతన్య స్వరూపుడే ఉంటున్నాడు. అందువలన ప్రకృతి చలించుతున్నది. జలములో ప్రజ్ఞా స్వరూపుడే ఉంటున్నాడు. అందుచేతనే స్పృహ తప్పిన మనిషికి జలము కొట్టి జలము త్రాగించినప్పుడు స్పృహ వచ్చుతున్నది. మనం వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కున్నాం దారిలో. సడన్ గా సత్యనాపురంలో పాపం కింద పడిపోయాడు రోడ్డు మీద అండి. ఆ వాటర్ బాటిల్ తక్కువ ఇచ్చాను నేను తీసి. అదే అతనికే మా డ్రైవర్ చాలా మంచివాడు. ఫస్ట్ అంతమంది చూస్తున్నారు విజయవాడ వాళ్ళు సత్యనాపురంలో, ఎవరు లేపుదామని చూడటంలా. మా డ్రైవర్ తక్కువ మన కార్ ఆపేసి తక్కువ లేపింది పక్క ఇతనే మా కార్ డ్రైవర్. అవునా గిరిజ? అవును మామయ్య గారు. మంచి డ్రైవర్ మీ వాడు, మంచిగా చూసుకోండి అతను. మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తున్నారు మామయ్య గారు, ఎక్కడికి వెళ్దాము అని అడుగుతున్నాడు. రాండి గురువారు రాండి, కాల్ చేసుకోండి. చూస్తా మామయ్య గారు. నేను అనుకుని చెప్తున్నా, వాట్ ఎవర్ థింకింగ్ అంటుంది. నాకు రాత్రే ఉంది మైండ్లో రావటం లేదు మీకు. ప్రజ్ఞాసం చూడండి, స్పృహ తప్పిన మనిషికి ఏమంటారు? మొహమ్మద్ నీళ్ళు కొట్టరా, వాడికి మొహమ్మద్ నీళ్ళు కొట్టండి రా, నీళ్ళు రాగించండిరా, అంతగాని లేదు. ద అన్కాన్షియస్ ఫెలో బికమ్ కాన్షియస్ విత్ డ్రింకింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ విత్ వాటర్ స్ప్రింక్లింగ్. ఇంకా అగ్నిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు. వైశ్వానర ఎప్పుడు 12:30 అవుతుందో, మంగళహారతి అవుతుందో, ఆ కొలుములో పోయామా, నేను అనుకుంటా మీరు కూడా అనుకున్నారు. మీకు ఆకలి లేకపోతే అదృష్టం ఉంటుంది. ఆకలి లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఏం తినని వాళ్ళు ఈ గ్రూప్లో ఇద్దరు, నాకు తెలిసైతే ఇద్దరు ఉన్నారు. మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతమంది మీరే చెప్పాలి. నాకు ఇద్దరైతే ఏం తినరు నాకు తెలుసు. వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు నాకే విచిత్రం. అగ్నిలో భగవంతుడు జాగ్రత్త స్వరూపుడే ఉంటున్నాడు. అక్కడేమో చైతన్య స్వరూపుట, ఇక్కడ ప్రజ్ఞా మాటలు ఎంతవరకు ఫస్ట్ టైం అంటే ఎప్పుడో చెప్పుకుంటే అది గుర్తు రావట్లేదు. ప్రకృతిలో చైతన్య స్వరూపంగా ఉంటాడట, జలంలో ప్రజ్ఞా స్వరూపంగా ఉంటాడట, అగ్నిలో జాగ్రత్త స్వరూపుడే ఉంటాడట, వాయువునందు ప్రాణ స్వరూపుడే ఉంటాడు, ఆకాశం మంది ఓంకార స్వరూపుడే ఉంటున్నాడట. ఇప్పుడు పంచభూతాలు పరమాత్మ స్వరూపం కావా? అందుకనే పంచ ఉప ప్రాణాలు మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చే పంచ ప్రాణాల పైన ఉప ప్రాణాలు హెల్ప్ అది. పంచ ప్రాణాలను పంచభూతాల నుంచి రకరకాల పదార్థాలు బాడీలో చేరిన పదాలు మన స్వస్థానం చేర్చడానికి పంచ ఉప ప్రాణాలు ఉపయోగపడుతుంది. మన వేదాలు చాలా బాగా చెప్తున్నాను, జాగ్రత్త వినాలి. నేను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. పంచ ఉప ప్రాణాలు ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి చూడండి. జలాలను కలిపితే, వాయువులో కలిపితే, భూమి మెటీరియల్ అందులో కలిపేదాకా ఊరుకోవడం పంచ ఉప ప్రాణాలు. సో ఒక్కొక్క భూతమునందు ఒక్కొక్క భగవద్ అంశము ప్రకటింపబడుతున్నది. అందుకనే మనం చెట్లు పూజిస్తాం, గట్లు పూజిస్తాం, గాలిని పూజిస్తాం, నిప్పును పూజిస్తాం, నీళ్ళను పూజిస్తాం. ఇక్కడ కొంతమందికి సందేహం కలగవచ్చు, మీకు కాదండి, మీకు ఎటువంటి సందేహాలు లేవు. సర్వత్రా ఉన్న భగవంతుడు ఎందుకు కనిపించకూడదు? దీనికి కారణం ఏమిటి? తెలుసుకోవాలనే శ్రద్ధాభక్తులతో పరిశోధన చేసినప్పుడు తప్పక మనకు కనిపిస్తాడు. దేవుడు ఎట్లా కనిపిస్తాడని యోచిస్తున్నామే కానీ దాన్ని తగిన కృషి మనం చేయటం లేదు. పురుష ప్రయత్నం అంటే, పురుష అంటే స్త్రీ, నాట్ డోంట్ థింక్. పురుష ప్రయత్నం అంటే మానవ ప్రయత్నం, మానవుడు అంటే M&F. పురుష ప్రయత్నమే లేకుండా భగవంతుడు సాక్షాత్కరించాలంటే ఎట్లా సాక్షాత్కరిస్తాడు? నువ్వు ఒక అడిగేస్తే 100 అన్నాడు. నేను ఒకటి కూడా ఏంటి 99 ఏమంటే వేయడు ఆయన. ఒకటేస్తే అది. నేను గుడివాడ పోవాలంటే కదలాలా, గుడివాడ పోవాలి కూర్చుంటే టికెట్లు బుక్ చేస్తే టికెట్లు పోతాయి. గరుడ పక్షి అయినా అమెరికా పోవాలంటే కదలాలా, క్షీయమైనా అమెరికా పోతుంది కదిలితే. సూర్యబింబము నదులలో, సముద్రంలో, తటాకంలో ప్రతిబింబిస్తున్నది. కదిలే జలం అనేది అది కదిలినట్లే కనిపిస్తున్నది. మాలిన్యంగా ఉన్న జలం మాలిన్యంగానే కనిపిస్తున్నది. అయితే నిర్మలంగా నిశ్చలంగా ఉన్న జలంలో సుస్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మాట మనం ఈ మధ్య కూడా ప్రస్తావన చేసుకున్నాం, అది దేంట్లో వచ్చిందో తెలియదు. కనుక మన హృదయం నిర్మలంగా, నిస్వార్థంగా, నిశ్చలంగా ఉంచుకోవాలి. అది దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
నిర్మల హృదయము, నిస్వార్థ హృదయము, నిశ్చల హృదయం. అప్పుడు ఖచ్చితంగా సుస్పష్టంగా కనిపిస్తాడు. నాట్ షేకింగ్ వాటర్, నాట్ డర్టీ వాటర్, బికాజ్ అవర్ హార్ట్ ఈజ్ ప్యూర్, నాట్ పొల్యూటెడ్, స్టేబుల్. ఎవడు కనిపించట? చలించే మనసుకు, భ్రమించే దృష్టికి తాను గోచరించడు. అది ఎవడికి కనపడడు భగవంతుడు? 2 మాటలు చెప్పండి. చలించే మనసు గలవాడికి, భ్రమించే దృష్టి గలవాడికి భగవంతుడు కనపడ్డాయా? యద్భావం తద్భవతి. చలించే మనసుకు చలించినట్లుగానే కనిపిస్తాడు. అన్నింటికీ మూల కారణం మనస్సు. సో దీన్ని పురస్కరించుకుని వేదాంతము మనయేవ మనుష్యానం కారణం బంధమోక్షయ అన్నది. మన బంధమోక్షాలకు మనస్సే మూలం. ఇక మనసు గురించి చెప్తున్నారు. మనసు 3 విధములుగా ఉంటున్నది. ఒకటి తమోగుణంతో కూడినది, రజోగుణంతో కూడినది, సత్వగుణంతో కూడినది. అంటే ఏంటండి అంటే చెప్తున్నారు. నిరంతరము సత్యమును మరుగుచేసి అసత్యాన్ని ప్రకటించేది తమోగుణ ప్రభావము. ఎంత నీచము చూడండి. ఇది పవిత్రాన్ని అపవిత్రం చేస్తుంది. ఏంటిదా? ఈ పవిత్రాన్ని అపవిత్రం చేస్తుంది. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి చూడండి. ఎదుటివారిని ఎల్లప్పుడూ దూషిస్తుంది, పరిహసిస్తుంది, బాధిస్తుంది. చీ, పరుల దోషము చూడటం వల్ల నీకు లభించే ఫలితం ఏమిటి? దానివల్ల నీ హృదయం మరింత అపవిత్రమైపోతుంది. నిరంతరము పవిత్రతని చింతించు, అప్పుడు నువ్వు కూడా పవిత్రుడు అవుతావు. ఎలాంటి చింతనో అలాంటి ప్రవర్తన అంటున్నారు. నీ దోషములు నువ్వు వెతుక్కో, నీ తప్పులు నువ్వు చూసుకో, వాటిని నిర్మూలం గావించుకో. ఎదుటివారిలో దోషములు చూడకు, మంచిని చెడ్డగా భావించకు. ఇలాంటి ప్రబోధనలు మనసుకు చేయాలి. అప్పుడే తమో గుణం నిర్మూలం అవుతుంది. ఒక్క పేర మొత్తం చెప్పారండి. ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు తమో గుణం గురించి. ఇంకా రజోగుణం ఏం చేస్తుంది? అన్ని తన సంకల్పం చేత సృష్టించుకుంటుంది. ఏం సృష్టించుకుంటుందో తనకే తెలియదు. దీనికి స్వప్న దృశ్యమే ప్రత్యక్ష ప్రమాణం. రజోగుణం అంటే స్వప్నము. ఇంకా సత్వగుణం ఎట్లా ఉంటుంది? చెడ్డను కూడా మంచి అనుకుంటుంది. ఈ జగత్తులో చెడ్డ అనేదే లేదు కదా. సర్వము భగవంతుని సృష్టియే కదా. భగవంతుడు మంచినే సృష్టించాడు కానీ చెడ్డను సృష్టించలేదు. చెడ్డ మన దృష్టిలో ఉన్నది కానీ సృష్టిలో లేదు. నువ్వు ఎర్రని కంటి అద్దాలు పెట్టుకుంటే అంత ఎర్రగానే కనిపిస్తున్నది. ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ చెప్పండి ఎవరైనా. కలజోడు అద్దాలకు సంబంధించిన స్టోరీ. ఒక రాజుగారికి డాక్టర్ గారు నువ్వు పచ్చడి దృశ్యాలు చూడమని చెప్పంటే చెట్లన్నిటికీ మన చూడాల్సిన అన్నిటికీ కూడా పచ్చ రంగు వేస్తూ ఉంటే తెలివైన వాడు వచ్చి వాటికి రంగు వేయడం కాదు, కళ్ళకి పచ్చద్దాలు పెట్టుకో చాలు అని చెప్పని చెప్పడం కొద్దిగా గుర్తుంది సార్. కొద్దిగా బాగానే గుర్తుంది. కథంతా సారాంశం అదే. లోకం అంతా పచ్చగా చేయక్కర్లేదు. వాడికి నీవు కలజోడు పచ్చ కలజోడు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. కామెరలో వచ్చిన వాడికి లోకం అంతా కామెరలుగా ఉంటుంది. బాగుంది. సో చెడ్డని ఇప్పుడు చెప్పండి. భగవంతుడు ఎక్కడ భగవంతుడు సృష్టి చెడుగా ఉంటుందండి? ఇందాక నేను ఒక అమ్మాయిని చూశాను రోడ్డు మీద పోయినప్పుడు. అనుకున్నాను భగవంతుడు ఇట్లా కూడా ఉంటుందని. సృష్టి అంటే నేను తాటకం చూడలేదు, మందరం చూడలేదు. ఐఎమ్ సారీ. మీరు రావణాసుల్లో మీలో రావణాసులు లేరా అని అనొచ్చు శ్రీమూర్తులు. అంటే అనండి, నేనేం ఐఎమ్ నాట్ అగైనెస్ట్. అట్లా అంత అట్లా అంటే నా దృష్టిలో ఐఎమ్ టెలింగ్ ఓపెన్ లేదు. మీరు చెప్పలేరు, నేను చెప్తాను అనమాట. కింద జరిగింది అరౌండ్ 10 o'clock 9:50 జరిగింది. కింద వాకింగ్ పోతే శ్రీమూర్తి వచ్చిందండి. దెబ్బ తగిలింది. మొహం అంతా బాగలేదు, ఒళ్ళంతా బాగలేదు. నాకు చూడంగానే ఇవ్వాలనిపిస్తుంది. అమ్మాయి అడగకముందే నాకు ఆల్రెడీ మైండ్లో ఉంది ఇవ్వాలని. ఇట్లా ఉంటుంది భగవంతుడు నీ సృష్టి అనిపించింది. అంటే ఆయన సృష్టిగా నా దృష్టిలోపం ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. నేను చెబుదాను ఇంట్లో తాటకం చూశానని చెప్పి ఆ అమ్మని తాటకనంటూ మీకు రావణాసుడు
దుర్యోధన మీలో లేరా అని ఇంట్లో అంటారని చెప్పలేదు. నువ్వు ఎర్రని కంటి అద్దాలు పెట్టుకుంటే అంతా ఎర్రగానే కనిపిస్తుంది, కానీ జగత్తంతా ఎర్రగా ఉందా? అది నువ్వు తగిలించుకున్న అద్దముల దోషమే. అట్లే ఎదుటివాడు నీ ద్వేషి అనకూడదు, అతనిపై ద్వేషమే వస్తుంది. వాడు నీ మిత్రుడు అని భావించిన మిత్రత్వమే వస్తుంది. వాడు ఏం చేసినా నీకు మంచిగానే ఉంటుంది, కానీ నీవు ద్వేషి అని అనుకున్నవాడు మంచిగా చేసినా చెడ్డగానే అనిపిస్తుంది, భావిస్తావు. బాగా చెప్పాడు ఈ మధ్య గరికపాటి ఆయన. అంత మంచిగా ఉంటే భార్య అతిలో ఒక సుందరగా కనపడుతుంది, తేడా వచ్చినటువంటి దయ్యంలా కనపడుతుంది. అదే భార్య. దీనికి కారణం నీ దృష్టి దోషమే, నీ మనోదోషమే. ఈ 2 దోషముల చేత మానవత్వాన్ని విస్మరిస్తున్నాము. ఒకటి దృష్టి దోషము, 2 మనోదోషం. క్రిస్మస్ పండుగ స్వామి మెసేజ్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఈనాటి ప్రపంచంలో శాంతి భద్రతతో కూడిన జీవితమే కనిపించడం లేదు. మానవుడు క్షణానికి భయభ్రాంతులకు చిక్కిపోతున్నాడు తప్ప బయటికి పోతే ఇంటికి వస్తామో తెలియదు. మంచి చేసినా భయమే, చెడ చేసినా భయమే, ఏమి చేయకుండా భయమే. ఇంకా ఏ విధంగా జీవితం గడిపేది? యూ షుడ్ నాట్ బికమ్ సో వీక్. మనం అంత బలహీనలు కారాదు. మనం అంటున్నారు స్వామి చూడండి. నాకు మనం అనుకోరు, మీరు అనాలి. యాక్చువల్గా మనం అనే మాట వాడారు స్వామి. అంటే స్వామి గొప్పతనం చూడండి. మనం అంత బలహీనం కారాదు. మంచికి ముందంజ వేయాలి, చెడ్డను ఎదుర్కోవాలి. ఏమి వచ్చినా సహించుకోవాలా. ఫలితం కోసమని ఏమాత్రం పాకులాడకూడదు. ఫలితం ఆశించి కర్మను ఆచరించిన కూలి మనిషి వంటి వాడు. కూలి మనిషికి బయట పారవేసిన బుట్టలు ఇలాంటివి కనిపిస్తాయి, కానీ యజమానికి ఇనుపబెట్టిన నగలన్నీ కనిపిస్తాయి. మనం కూలివారిగా తయారు కాకూడదు, యజమానులుగా తయారు కావాలి. అన్నిటికీ ప్రేమయే ఆధారం. ప్రేమ లేని జీవితం మరుభూమి వంటిది. కనుకనే ఆనాటి గోపికలు ప్రేమతత్వంలో మునిగిపోయారు. ఏమని పాడేట? ప్రేమరహిత మరుభూములలో ప్రేమ అంకురములు పెంపొంద, ప్రేమావేశముతో ప్రేమ సుధా వర్షము వర్షింపగా, ప్రేమ నదులు ప్రవహింపగా మురళీగానము చేయగదే కృష్ణ అని అన్నాడు. ప్రేమరహిత మరుభూములలో ప్రేమాంకురములు పెంపొంద, ప్రేమావేశంతో ప్రేమ సుధా వర్షము వర్షింపగా, ప్రేమ నదులు ప్రవహింపగా. ఓ మురళీగానం అంటే మురళీగానం చేస్తే ఈ పై అన్ని కూడా వస్తాయి అన్నమాట. వర్షం ప్రేమయే, బీజం ప్రేమయే, మట్టి ప్రేమయే, మొక్క ప్రేమయే, పొలము ప్రేమయే, అంతా ప్రేమయే. అంతా ప్రేమమైనప్పుడే జీవితం ఆనందమే అవుతుంది. ఇలాంటి అడ్డు తగిలిన ప్రేమ దృష్టి ఏనాటికి మారదు. అనిల్ కుమార్ కంటికి అద్దాలు వేసుకున్నాడు. కంటికి అద్దాలు అడ్డంగా ఉంటున్నాయి, కానీ దృష్టికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. అట్లే మనకు తగిలే అడ్డులన్నీ ప్రేమకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటున్నాయి. అయ్యో ఇవి అడ్డంగా ఉంటున్నాయి అని భ్రమించకూడదు. ప్రేమ దృష్టికి అడ్డు తెలియదు ఏ ఒక్కటి లేదు ఈ జగత్తులో. ఆ ప్రేమ దృష్టి మనం కలిగి ఉండాలి. అయితే ప్రేమను ఇచ్చిపుచ్చుకునే వ్యాపారంగా చేసుకోకూడదు. ఏదో ఒక ప్రతిఫలం నిమిత్తమే భగవంతుడు ప్రార్థించకూడదు. ఏ హృదయమును వసగితో ఈశా నాకు మహిని దాన్నే అర్పింతు మహితామూర్తి. పరగ వేరేమి తెత్తు నీ పాదర్శనకు. ఆయన ఇచ్చిన ఆయనకే ఇస్తున్నాం, ఆయనకి ఇచ్చిన పూలు ఆయనకే ఇస్తున్నాం, ఆయన మెటీరియల్ ఆయన ఇచ్చిన బంగారం ఆయనకే ఇస్తున్నాం అని ఏ ప్రేమ మన యందు ఉన్నదో ఆ ప్రేమని అర్పితం చేయాలి. భగవంతుడు ఆశించేది క్వాలిటీయే కానీ క్వాంటిటీ కాదు. ఇన్ని భజనలు చేశాను, ఇంత దాన ధర్మాలు చేశాను, ఇన్ని సత్కర్మలు ఆర్జించాను అని లెక్కించుకోకూడదు. ఏ భావంతో చేశాను, ఏ ప్రేమతో చేశాను అని దాన్ని కొలత వేయాలి. గంగగోవు పాలు గరిటే చాలు, కడవర కొలిదేమి గాడిద పాలెందుకు. ప్రేమపూర్వకంగా భగవంతుడు చిన్న సేవ చాలు. ఏం చేసింది రుక్మిణి? తులసీదళం వేసింది. సూపర్. టన్నులు బంగారంతో కూడా దూకలేదు. ఒక తులసిదళం ఎలా దూకుతాడమ్మా మరి? టన్నులు కొద్ది బంగారానికి ఎన్ని రకాలు వేసినా, ఇంట్లో ఉన్న బోళ్ళు గిన్నెలు అన్ని వేసినా దూకలేదు. మరి తులసిదళంకి ఎలా దూకాడు? ప్రేమ భక్తి. బాగా చెప్పారు, వెరీ నైస్.
ఎన్ని పనులు చేస్తున్నాం అనేది భగవంతుడు ఏమాత్రం విచారించాడు. నిన్న మనం ప్రస్తావన చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది క్రిస్మస్ తాత గురించి. క్రిస్మస్ తాత మొట్టమొదటి టర్కీలో పుట్టాడు. అతను పూజారిగా ఉండేవాడు. అతడు ఎవరిని చూసినా, ఏ బిడ్డను చూసినా వారికి పిప్పర్మెంట్లు, చాక్లెట్లు, బొమ్మలు అందించేవాడు. ఈ విధంగా త్యాగభావంతో అతను పెరిగిపోయాడు. క్రిస్మస్ వచ్చిందంటే అంతా ఈ తాత వెంట పడేవారు. అతడు తినుబండారాలు ఒక బ్యాగులో నింపుకొని ఇదిగో భగవత్ ప్రేమ అని అందరికి పంచేవాడు. సో చాక్లెట్లు కూడా భగవత్ ప్రేమగా భావించేవాడు. క్రమక్రమేణా అతని అసలు పేరు పోయి క్రిస్మస్ తాత అని పేరు వచ్చింది. మేము కూడా కొత్తగూడెంలో ఉన్నప్పుడు 115 కోటలు ఉండేవి. అవి సాయిరాం అంకుల్ పోతున్నారు, సాయిరాం ఆంటీ పోతున్నారు పైనుంచి అంటుండేవారు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్, మాకు గ్రౌండ్ అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉంటాయి అనమాట. కింద 1, 2, 4, 6, కింద 4, పైన 8. ఒక బిల్డింగ్ లో 18, 6, 14 ఫ్యామిలీ. అవి సాయిరాం అంకుల్ పోతున్నారు, సాయిరాం ఆంటీ మిమ్మల్ని కూడా అంటుంటారు. మమ్మల్నే కాదు. నేను ఎంత బాగా చెప్తున్నాను చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు నవ్వొచ్చింది. నేను పిల్లలకు అనేక పర్యాయాలు చెబుతూ ఉంటుంటాను, జాగ్రత్తగా వినాలి. మనం పూర్వము పుట్టిన బిడ్డను గాడ్ బాయ్ అని పిలిచేవారు. పూర్వము పూర్వం అంటే ఎప్పుడో నాకు తెలియదు, మనం ఎవరు కూడా ఆలోచించుకోవాలి. అనగా అతడు భగవంతుడు పంపిన దూత అని భావించేవారు. కొంతకాలానికి అది గుడ్ బాయ్ గా మారిపోయింది. కడపడికి ఈనాడు గుడ్ కూడా తీసేసి బై అంటున్నారు. చూసారా ఎంత పవిత్రమైన స్థానంలో ప్రారంభమైంది, కట్టకడపడికి ఎక్కడ అంత్యమైనది. ఈ జగత్తులో ప్రారంభమయ్యేవన్నీ కూడా ఈ విధంగానే మార్పు చెందుతాయి. మార్పు చెందనిది ఒకటే, అది ప్రేమ. దైవానికి నీకు మధ్య ఉన్న సంబంధమే ప్రేమ. స్వామికి మనకు మధ్య ప్రేమ బంధం అండి. అదే మీకు నాకు బంధము ప్రేమ బంధం అని హమ్కు తుమ్కే ప్యార్ ఎవరైనా ఉంటే పాడండి ఆఫ్టర్ సత్సంగా. హమ్కు తుమ్కే ప్యార్ కిత్తనా అని అద్భుతమైన చివరు ఏమంటాడు, మీకు నాకు బంధము ప్రేమ బంధం. ఎస్, ఇంకా దేనిని ప్రేమ అని చెప్పడానికి వీలు లేదు. మన హృదయం అనేది డబుల్ సోఫా కాదు, మ్యూజికల్ చైర్ కాదు. అందులో ఒక ప్రేమకు మాత్రమే స్థానం ఇవ్వాలి. ఇంకా మిగిలినవన్నీ వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, వాటి నిమిత్తమే బాధపడకూడదు. కానీ నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి అని అన్ని వదిలి వెళ్ళమని నేను చెప్పటంలా. నీ ఆఫీస్ పని నువ్వు చూసుకో, నీ ఇంటి పని నువ్వు చూసుకో, నువ్వు వ్యాపారం నువ్వు చూసుకో. కానీ ఏం చేసినా భగవదర్పితంగా చేయి. సార్ బాగా వెళ్ళొస్తుంది, ఇది నా పని, ఇది ఆఫీస్ పని, దేవుడి పని, ఈ సమాజ పని అని బైఫర్కేషన్ అవుతుంది. ఏం చేసినా దేవుడి పని అనుకున్నాం. ఇట్స్ గాడ్ వర్క్. ఇప్పుడు వస్తుంది అమ్మాయి అనంతపూర్ కళాశాల. మన సత్యసాయి మెసెంజర్స్ అంటే అనంతపురం క్యాంపస్ ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ ఎంతో పని చేస్తున్నారు. స్త్రీలైనా చాలా సాహసంగా ఇల్లు కట్టడం, పైకప్పులు వేయటం వంటి పనులు కూడా చేస్తున్నారు. అనేక మంది బీదల వివాహాల ఖర్చులకు వారే భరుస్తున్నారు. అనేక మంది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ, జపాన్ మన దేశాల్లో నివసిస్తున్నారు. ఈనాడు వారు ఆయా దేశాల నుంచి ఎంతో ఖర్చులు పెట్టుకుని వచ్చారు. ఒక్కొక్కరు రావడానికి ₹1,00,000 అవుతుందే, దానితో అక్కడే ఎవరైనా బీదవారికి సహాయం చేయొచ్చు కదా అని నేను చైర్మన్ తో చెప్పాను. స్వామి, మేము ధనాన్ని చూడటం లేదు, ఇక్కడికి వచ్చి మా హృదయాలనే బ్యాటరీలు ఛార్జ్ చేసుకుపోవాలి. డబ్బు ఏ రీతికైనా వస్తుంది పోతుంటుంది, త్యాగమే మాకు ప్రధానం. మా మొరాలిటీని మేము పెంచుకోవాలి. దాని నిమిత్తమే మేము వస్తున్నాము. సంపాదించింది మాది కాదు, మేము ధనముకు ట్రస్టీలు మాత్రమే అని అన్నారు చైర్మన్. ఈ వారిలో ఉన్న భక్తి ప్రపత్తులకు నిదర్శనం ఇది అంటున్నారు స్వామి. ఈ సత్యాన్ని ప్రతి వ్యక్తి గుర్తించాలి. అందరూ ట్రస్టీలు వంటి వారే. రిజర్వ్ బ్యాంకులో కావాల్సిన ధనం ఉంటుంది, దాని క్యాషియర్ కూడా ఉంటాడు. కానీ అందులో ఒక్క నయా పైసా ముట్టడానికి అతనికి అధికారం లేదు. అట్లే మనం సంపాదించే ధనమంతా దైవానిదే. దాన్ని దైవ కార్యక్రమాల్లోనే ఉపయోగపెట్టాలి. మనం ఏం తెచ్చాము, ఏమి తీసుకుపోతాము.
పొట్టి చేతులతో వచ్చాము, పొట్టి చేతులతో పోవాల్సిందే, మనందరికీ తెలిసిందే అది. వచ్చే సమయంలో ఒక తుండు గుడ్డైనా కట్టుకొని రాము, పోయే సమయంలో అడ్రస్ అయినా ఇచ్చిపోము, వెళ్ళే సమయంలో మన బంధుమిత్రులు ఎవరు సహాయానికి కూడా రారు, ఎక్కడికి పోతున్నాను ఎవరు అడగదు. ఈ మధ్య కూడా ఒక కథ చెప్పాను, ఇటువంటి కథ. రీసెంట్లీ ఒక కథ చెప్పాను. ఎనీబడి ఈ మధ్యనే మీరు చెప్పగలరు, సంబడి ఎవరైనా చెప్తారు. రైల్వే స్టేషన్ లో తిరుగుతున్నటువంటి ఒక అతన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, ఏ స్టేషన్కి వెళ్తానంటే తెలియదని తిరుగుతూ ఉంటాడు. అట్లాగే మనం కూడా అతనికన్నా భిన్నంగా ఏమీ లేము, ఆ రైల్వే స్టేషన్ లో తెలియకుండా తిరుగుతున్న వాడికన్నా అనేటువంటిది ఒకటిను. అలాగే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో తెలియనటువంటి మూర్ఖుడు రాజు గురించి కూడా అది చెప్పారు సార్. నాకు కావాల్సిన సెకండ్ కథ, నాట్ ఫస్ట్ వన్. ఐ వాంట్ సెకండ్ స్టోరీ. అదే మనకి ఒక రాజుగారి దగ్గర ఒక విదూషకుడు ఉంటే, అతను అంత డౌట్ థామస్, ఏదైనా పని చేసుకురమ్మంటే అక్కడ లేకపోతే ఏమిటి, మరి నాకు టైంకి బస్సు అందకపోతే ఏమిటి, ఇలా ప్రతి పనికి సంశయాలు చెప్తూ ఉంటే వాడిని మూర్ఖుడిగా స్త్రీ నిర్ణయించుకొని వాడికి ఒక మూర్ఖుడు అనేటువంటి బెళ్ళ వేసి పంపించేస్తే, కొన్నాళ్ళ తర్వాత రాజుగారికి ఒక రకమైన తగ్గని సుస్థి వస్తే అందరూ చూడటానికి వెళ్తుంటే ఇతను కూడా వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు చెప్పేటండి, నేను వెళ్ళిపోతున్నా అంటే ఆ మూర్ఖుడు అడుగుతాట, రాజా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారంటే తెలియదురా అంటాట. అట్లాగే మరి ఏ రథం సిద్ధం చేయమంటారా, గుర్రం సిద్ధం చేయమంటారా అంటే అవేమీ అక్కడికి వెళ్ళవరా అని చెప్పంటే, మరి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో తెలియదు, ఏం వెళ్ళరాయో తెలియదు, కాబట్టి నువ్వే మూర్ఖుడిగా ఉన్నావని చెప్పని ఆ లేవుల్ని అతనికి వేయటం జరుగుతుందని ఒక కథ చెప్తూ, కాబట్టి ఏమి తెలియనటువంటి స్థితిలో ఉండకూడదని ఆధ్యాత్మికంగా సంబంధం చెప్తారు సార్. మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనేది తెలుసుకోవాలి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో తెలుసుకోవాలి, అలా ఎలా నడవాలో మనకి శాస్త్రములు, గురువులు, మన స్వామి చెప్పారు. మనకి వెళ్ళే చోటు చెప్పారు, వచ్చే చోటు చెప్పారు, ప్రయాణం కూడా ఎలా చేయాలో చెప్పారు సాయిరామ్ స్వామి. సాయిరామ్ అండి. చాలా బాగా చెప్పారు సార్, టోటల్ కరెక్ట్ చెప్పారు. మన దారి కూడా ఎత్తుక్కోక్కర్లేదు. ఇప్పుడు గుడివాడ పోతున్నట్టు పోయేటి దారి తెలిసిన, వచ్చేటప్పుడు ఏ దారిలో పోవాలి నాకెందుకు, పోయిన దారిలో వస్తే సరిపోతుంది. ఎవరికి వారే యమునా తీరే, ఉన్నంత వరకే ఈ సంబంధ బాంధవ్యములు. కనుక అందరినీ ప్రేమించాలి, చెడ్డవారిని కూడా ప్రేమించాలి, అప్పుడు వారు కూడా మంచివారు అవుతారు. మొదట సెయింట్ పాల్ జీసస్ ను చాలా దూషించేవాడు. మాథ్యూ కూడా జీసస్ ను ముందు విశ్వసించలేదు, కానీ చివరికి వారు కూడా ఇతని శిష్యులుగా మారిపోయారు. కనుక దుర్మార్గులను కూడా మనం ప్రేమించాలి అని చెప్తున్నారు స్వామి. ప్రేమించగలమా లేదా మన ఇష్టం. ఇతరులకు మనపై ద్వేషం ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ మనం వారిని ద్వేషించకుండా ఉండాలి. నువ్వు అందరినీ ప్రేమిస్తారా, అప్పుడు దైవం నిన్ను ప్రేమిస్తాడు. దైవం నిన్ను ప్రేమించినప్పుడు నువ్వు సన్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని కుమారుడు అవుతావు. నువ్వు సన్ ఆఫ్ గాడ్ అయినప్పుడు తండ్రి ప్రాపర్టీ నీకు వస్తుంది. అప్పుడే ఐ అండ్ యు ఆర్ వన్ అనే ఏకత్వం సిద్ధిస్తుంది. ఈనాడు ఐ అండ్ యు ఆర్ వి అవుతున్నాము. జాగ్రత్త వినండి. కావాల్సిందేంటి? ఐ అండ్ యు ఆర్ వన్. స్వామి ఎన్నోసార్లు చెప్పారు, నేను నువ్వు ఒకటే. ఐ బిలాంగ్స్ టు యూ బిలాంగ్స్ టు మీ ఎన్నోసార్లు చెప్పారు. కానీ మనం ఏమంటున్నాం, ఈనాడు ఐ అండ్ యు అంటే మై సెల్ఫ్ అండ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఐ అండ్ యు కలిసి అవుతుంది, ఊ అవుతున్నాం, కానీ ఐ కావట్లేదు. వెళ్ళేవారండి ఎల్ఎస్పి గారు, ఎమ్మెల్యేనే ఎల్ఎస్పిఏ, శ్రీదేవి శరణ్య వెళ్ళేవారండి బాబు. నేను శ్రీదేవిని అలా అవుతాను, నేను శరణ్య అవుతాను, శరణ్య నాలాగా ఎలా అవుతాను, దాదాగిరిజే ఖమ్మంబాడు కంబాడు. మనం కలిస్తే మనందరం కలిసి మేము అవుతామండి. అవి మాత్రం కావాలి అంటే కావాల్సింది అయ్యి అని చెప్తుంది. నేను శ్రీదేవ, శరణ్య, సూర్యప్రకాశరావా, రేగుల సామ్రాజ్యమా, దారాగిరి
వీళ్ళు కలిస్తే వి, ఐ, వి, యు, హీ, సీ, ఇట్, దే. ఇంగ్లీష్లో గ్రామర్లో అయితే ప్లూరల్ వి, యూకి యూఏ, హీ, సీ, ఇట్, దే. ఈ రెండింటికి ఏకత్వం కావాలి. అలాంటి ప్రేమతత్వంతో మనం ఎంతైనా అభివృద్ధి సాధిస్తూ ఉంటాం. మెసెంజర్స్ ఆఫ్ సత్యసాయి బాలబాలిక అనేక సేవలు చేస్తున్నప్పటికీ బాలికలు మాత్రం అమితంగా సేవ చేస్తున్నారు. నిజంగా వారికి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఎందుకంటే బాలికలు స్వతంత్రులు కాదు. పెళ్లి చేసుకున్న తక్షణమే అత్తమామల చేతులు, భర్త చేతులు చిక్కుపోతారు. ఇప్పుడు అదృష్టవంతురాలు ఏమనుకోకమ్మాయి, ఆమె భర్త చూడండి ఎక్కడికి శత్రుద్రి అయినా పొమ్మంటాడు. ఎంతమంది ఉంటారండి అటువంటి భక్తులు? స్వామి చెప్పిన మాట నేను చెప్తున్నానండి. సీఏని పొగొడుతున్నారు, సరే మీ అందరూ కూడా అదృష్టవంతులే అండి. మీ ఇంట్లో అందరు కుటుంబ సభ్యులు పంపించబట్టి సత్సంగాలకు సేవలకు వస్తున్నారు. బాలికలకు స్వతంత్రం కాదు, బాలికలు స్వతంత్రులు కాదు. ఇప్పుడు అందరూ కేదార్ శెట్టి మణి అంటే వాళ్ళు సాయి ఫ్యామిలీ, పద్మజ వచ్చింది కానీ సరిపోయింది. అందరి ఇల్లు నడుస్తుందా అంటే నడవదు కూడా. పెళ్లి చేసుకున్న తక్షణమే అత్తమామల చేతులు, భర్త చేతులు చిక్కుపోతారు. వారి ఆజ్ఞ శిరసావహించి నడుచుకోవాల్సిందే. అంతేగాని నేను నారాయణ టైం పోతా అంటే ఆయన బొమ్మంటే పోవాలి, ఆయన వద్దంటే ఆగిపోవాల్సింది. అట్లా ఆగనంటే తప్పు అవుతుందండి. నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు, నువ్వు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చే రా అంటే ఒక ఆయన మన గ్రూప్లో చాలా మంచి, వెరీ హ్యాపీ కదండి, మంచిగా ఇచ్చాడు. మా ఇంటి వెనకాల కూడా ఉన్నారు సుశీలమ్మ గారు. ఎన్ని స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రామ్, నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి అంటాడు భర్త. ఆయన రిటైర్ పెద్దగా మన రంగారెడ్డి గారు పనిచేసిన హోటల్ పెద్ద పోస్ట్ అనమాట. చెన్నైలో చాలా పెద్ద హోటల్. ఏం హోటల్ పేరు గుర్తు రావట్లేదు సార్. అక్కడ సవేరా హోటల్ అనమాట. ఎస్, నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి అంటాడు ఆయన వెనకాల. సో ఇసుడు మన ఇంట్లో వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసి పోవాలా. అంటే ఎప్పుడు రోడ్డు మీద తిరుగుతావు అంటే తప్పు కదా అది. మరి ఆజ్ఞ శిరసావించి నడుచుకోవాల్సిందే. దానికి నేను చెప్పట్లేదు బాబు, దానికి విరుద్ధంగా పోకూడదు. కానీ అలాంటి వారు కూడా వివాహాలు జరిగిన తర్వాత ఏ దేశంలో ఉన్నా తమ భర్తలు కూడా తీసుకొస్తున్నారు. యు ఆర్ సో గ్రేట్ అంటున్నారు. నౌ భక్తులు కాని వారిని కూడా భక్తులుగా మారుస్తున్నారు. లేకపోతే ఏ భర్త అయినా అర్జెంటైనా నుంచి ఇక్కడికి పంపుతాడా ఇంత ఖర్చు పెట్టి? వారిలో అంత విశాల భావమును పెంచుతూ వస్తున్నారు. ఇది ఆడపిల్లల గురించి. మగపిల్లల గురించి చెప్పలేదా అంటే స్వామి చెప్తున్నారు, ఆయన ఎవరిని వదిలిపెట్టాడు. ఇక మగపిల్లల గురించి చెప్తున్నారు. కానీ మగపిల్లకి ఎక్కడైనా అడ్డు లేదు. అత్తమామలు అడ్డు చేయరు, తల్లిదండ్రులు అడ్డు చేయరు. అలాంటి స్వతంత్రులైన బాలు అస్వతంత్రులైపోతున్నారు. ద ఇండిపెండెంట్ బికమ్ డిపెండెన్స్. వారు కూడా స్వతంత్రులు కావాలి అని చురకేశారు పిల్లలకు. ఆడపిల్లలు మెచ్చుకున్నారు, మగపిల్లల్ని. స్వతంత్రం అనగా ఇష్టం వచ్చినట్టు బజార్లో తిరగటం కాదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటం కాదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించడం కాదు. స్వాతంత్రము అనగా ఏం చెప్పారండి? స్వాతంత్రం అంటే మనకి 70 సంవత్సరాలు అయిందే రేపు స్వాతంత్ర దినోత్సవం వస్తే అయిపోయిందో లేదో. ఆత్మ చెప్పినట్టు నడుచుకోవడం స్వతంత్రం అని చెప్పారు. ఫండమెంటల్. ఆత్మభావం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. దట్ ఎలాగో స్వాతంత్రంతో కూడా ఐకమత్యం కూడా పెంచుకోవాలి. కలిసిమెలిసి తిరగాలి, కలిసిమెలిసి పెరగాలి. కలిసిమెలిసి తిరుగుదాం, సహనావతికి పాట అనమాట. ఎవరిని వస్తే పాడండి. ఐ గివెన్ 2 ఆప్షన్స్ నౌ. అయిపోతుంది, 2 నిమిషాలు అయిపోతుంది. ఇందాకేమో ఒకటి చెప్పాను, మీకు నాకు బంధం ప్రేమ బంధం అనేది. ఇవి కలిసిమెలిసి తిరుగుదాం, ఎవరైనా పాడచ్చు. కలిసిమెలిసి తిరగాలి, కలిసిమెలిసి పెరగాలి, కలిసిమెలిసి తెలుసుకున్న తెలివిని పోషించాలి, కలిసిమెలిసి కలతలేక చెలిమితో జీవించాలి. ఇటువంటి ప్రేమతత్వాలు ప్రతి ఒక్కరూ విశ్వసించాలని చెప్తున్నారు. ఇదే ఈనాటి ప్రధానమైన మెసేజ్. జీసస్ కూడా ఇదే ప్రబోధించాడని చెప్తున్నారు. ఫైనల్ గా బాలబాలికలారా, మహాపురుషుల జన్మదినాలు జరుపుకోవడం సులభమే, కానీ వారి ప్రవర్తనను పవిత్రత మనం అనుసరించాలి.
మనం రామజన్మ దినములు జరుపుకుంటున్నామే కానీ రాముని వల్లే పితృవాక్య పరిపాలన చేస్తున్నామా? సర్వ హక్కులు ఉన్నా రాముడు రాజ్యాన్ని ఆశించలేదు, కానీ ఈనాడు ఏ హక్కు లేకపోయినా అన్ని కావాలని మనం ఆశిస్తున్నాం. ఇక రామ భక్తులు ఎలా అవుతాము మనం? అలాగే సాయి భక్తులైన వారు సాయి ఆశయాలను అనుసరించాలి. ఏమిటి స్వామి ఆశించేది? తెలియదు, ఇప్పటికని తెలుసుకున్నాం. వాట్ స్వామి ఎక్స్పెక్ట్స్ ఫ్రమ్ us? ప్రేమను పెంచటమే ఫస్ట్ పాయింట్. ఐకమత్యంగా ఉండటమే 2. సర్వులు భగవంతుని బిడ్డలను భావించటమే. ఈ 3 అండి మనం అడిగింది ఆయన. ప్రేమను ప్రేమించటమే మనం చేస్తూనే ఉన్నాం, ఐకమత్యంగా ఉన్నాం, మనం కొట్టుకోవట్లేదు. ఎన్ని గ్రూపుల్లో తగాదాలు, ఈ గ్రూపులో తగాదాలు లేవు. ఐకమత్యంగా ఉండటమే. సర్వులు భగవంతుని బిడ్డలని భావించడమే. దీన్ని పెంచుకోమని చెప్తున్నారు. ఇవి సాయి ఆశయాలు. దీన్ని ఆచరించినప్పుడే మనం సాయి భక్తులమని చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరేమన్నా వారిపై ద్వేషం ఉండవద్దండి. అంతా మీ మంచి కోసమే అనుకోవాలి. ఎవరిని పరుషవాక్యం లాడకూడదు, ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు. అలాంటి జీవితాన్ని గడపాలి. ఎవరెంత దూషిస్తారో నీవు అంత ఆనందించు. నీవు భగవంతుని ఎంతగా ప్రేమిస్తావో నీ ఆనందం అంత అభివృద్ధి అవుతుంది. ఎంత భగవంతుని ప్రేమించావో అంత ఆనందం తరిగిపోతుంది. భగవంతుని దగ్గర అయితే ఎలా ఉంటుంది, దూరం అయితే ఎలా, చాలా మనకు బాగా తెలిసిందే. కనుక ఆనందించాలని ఆశించేవారు ఏం చేయాలట? నేను ఆనందంగా ఉండాలంటే ఇది టానిక్ అండి. ఇందాక మా ఇంట్లో టానిక్ ఏంటంటే ఎక్స్పైరీ డేట్ జనవరి అయితే బయటపడేమని చెప్పాను. ఏంటి టానిక్ అంటుంది? ఎక్స్పైరీ డేట్ చూడమని ఇక్కడ కూర్చున్నాయి. జనవరి 24 అయితే బయటపడాను. నెల రోజులు కొంపల మూవీ ఏదేముందండి, అదే టానిక్ తాగలేని పని. సో మనకు నేను ఆనందంగా ఉండాలి. ఎస్, ఇప్పుడు మనం కోరుకుంటున్నాం, 52 మంది ఉన్నామండి. మనం అందరం శేష జీవితం ఆనందంగా ఉండాలి అంటే ఒకటే టానిక్ మనం తాగాలి. సో ఎవరైతే ఆనందించాలని ఎవరు ఆనందంగా ఉండాలని ఆశించట్లేదండి? మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే భగవంతుని అమితంగా ప్రేమించాలి. ప్రేమ చేతనే జీవితాన్ని గడిపి ప్రేమ చేతనే జీవితాన్ని అంచెం గావించుకోవాలి. స్టార్ట్ ద డే విత్ లవ్, ఫిల్ ద డే విత్ లవ్, స్పెండ్ ద డే విత్ లవ్ అండ్ ఎండ్. ఇదండి 95వ సంవత్సరంలో స్వామి చెప్పిన క్రిస్మస్ సందేశము. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్త లోకా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.